इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्. தைத்திரிய ஆரண்யகத்தினுடைய அருணப்பிரஷ்னம் பத்தொன்பது. அருணப்பிரஷ்னத்துல 22வது ஸ்லோகம். யோபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் புஜாவான் பசுமான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம் புஷ்பவான் புஜாவான் பசுமான் பவதி ஏவம் வேத யோபாமாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி அக்னிர்வா அபாமாயதனம் ஆயதனவான் பவதி யோக்னேராயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् असौ वै तपन्नपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोका सुप्रतिष्ठिताः तदेशाप्यनूक्ता अपागुं रसमुदयगुं सन् सूर्ये शुक्रगुं समावृतम् अपागुं रसस्य यो रसः तम्बो गृह्णामि उत्तममिति इमे वै लोका अपागुं रसः ते अमुष्मिन् आदित्ये समावृताः यानुदग्निम् उत्तरवेदीं खाद्वा अपां पूरयित्वा कुल्पदग्नम् पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करश्च सगृह्णीय तस्मिन् विहायसे अग्निं प्रणीयोपसमादाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीतेऽयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेऽयमप्सुक्ष्यचीयते असौ भुवनेऽप्यनादिहाग्निरेताः अनाहिताग्निरेताः तमपितयेता अभीष्टका उपददाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अतो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति एतजः स्म वा आहुःशङ्गिलाः तमग्निं चिनुते सावित्र्यमग्निं चिन्वाणः संवत्सरप्रत्यक्षेण तमग्निं चिनुते सावित्रमग्निं चिन्वाणः अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण तमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चिन्वाणः प्राणान् प्रत्यक्षेण तमग्निं चिनुते चातुर्होत्रेमग्निं चिन्वाणः ब्रह्म
कमग्निचिन्वानः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेन कमग्निचिनिते इमम् आरुणकेतुकमग्निचिन्वान इति य एवासौ इतश्चामुतश्चाप्यतीपाति तमिति योऽग्नेर्वितूया वेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्वितूयाः मिथुनवान् भवति य एवं वेद छायासुरचराम्बासनेन सूर्यनारायण स्वामिने नमः ओम नमो नारायणाय 22வது அணுவாக்கம் பார்த்திருக்கோம். 22வது அணுவாக்கத்தோட 47 பஞ்சாதி முடிவடைகிறது. மொத்தம் 130 பஞ்சாதி, அதுல 47 பஞ்சாதி. அதே மாதிரி அணுவாக்கங்கள் 32 அணுவாக்கம், அதுல 22வது அணுவாக்கம் பார்த்திருக்கோம். இப்ப பார்த்திருக்கிறது 22வது சாரி 89 பஞ்சாதி முடிஞ்சிருக்கு. 89 பஞ்சாதி முடிஞ்சிருக்கு, 22 அணுவாக்கம் முடிஞ்சிருக்கு. இதுல யோபான் புஷ்பம் வேதா புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வன் புஷ்பவானாக பிரஜாவானாக ஆவா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆருணகேதுக சயனத்தை பத்தி பார்த்தோம். அந்த ஆருணகேதுக சயனத்துல எப்படி நெருப்ப ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 4 பக்கமும் ஜலமயமான கற்களை ஸ்தாபனம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பிரம்மவாதிகள் ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு ஆருணகேதுக சயனத்துக்கு தான் இந்த அருண பிரஷ்னமானது யூஸ் ஆகுது. அதுல ஆருணகேதுக சயன பிரயோகத்துல ஆட்சேபம் எல்லாம் வந்தது. எப்படி என்ன ஆட்சேபம் வந்தது அப்படின்னா, சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இதுல நாச்சிகேத சயனம் சாதுர்கோத்திரிய சயனம் எல்லாம் வரும்பொழுதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னாக்க மந்திரத்தை சொல்லி சொல்லி கல்ல அடுக்கி அதுக்கு பிறகு நெருப்ப மந்திரபூர்வமாக ஸ்தாபனம் பண்ணோம். இங்க என்ன பண்றாரு அவரு அப்படின்னா, ஆருணகேதுக சயனத்துல மாத்திரம் நல்லா முழங்கால் அளவுக்கு வெட்டி அதுல தண்ணி எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேல ஒரு பலகைய போட்டு அதுக்கு மேல நெருப்ப ஸ்தாபனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜலமயமான கற்களை அடக்குறாங்க. சாதாரணமா என்ன பண்ணுவோம், எல்லா இடத்துலயும் நெருப்ப போட்டு அப்ப கல்ல அடிக்க அதுக்கப்புறம் நெருப்பு. இது என்னன்னாக்கா நெருப்ப முதல்ல போட்டு அப்புறமா அந்த ஜலத்துக்கு கல்ல அடிக்கிறவங்க அது எதனால அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அப்சுஷயம் சீயதே ஜலத்தினால் அல்லவா அக்னி ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னான். மிச்ச சயனங்கள் மாதிரி இல்லாமல் ஆருணகேதுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் விசேஷமாக இது பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆருணகேதுக சயனத்துல அக்னியானது பயந்து வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த அக்னியை தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஜலமயமான அந்த குருவி கற்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கரம்பு கற்கள்னு சொல்லக்கூடியது அதை வச்சு அடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். இதுதான் நம்ம முடிச்சது. இப்போ இந்த ஆருணகேதுக சயனம் இந்த கர்மாக்கெல்லாம் அங்கமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். எந்த கர்மாக்கெல்லாம் அங்கமாக இருக்கு? அக்னிஹோத்ரே தர்ஷ பூர்ணமாசையோ பசுபந்தே சாதுர்மாஸ்யேஷு அசோ ஆஹுஹு சர்வேஷு யஜ்ஞ பிரதிஷ்டு இதி அப்படின்னு அக்னிஹோத்திரம் என்ற கர்மா இருக்கு, தர்ஷ பூர்ணமாசம்ன்ற கர்மா இருக்கு, பசுபந்தம்னு ஒரு கர்மா இருக்கு, சாதுர்மாசியம் ஒரு கர்மா இருக்கு. இந்த கர்மாவில எல்லாம் இல்லையா, இந்த கர்மால இதெல்லாம் அனுஷ்டிக்கும் போது இதையும் அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு பிரம்மவாதிகள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அக்னிஹோத்திரம், தர்ஷபூர்ண மாசம், பசுபந்தம், சாதுர்மாசியம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது எங்க சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இப்போ நமக்கெல்லாம் 40 சம்ஸ்காரங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த 40ல நம்ம என்ன பண்றோம், கர்ப்பாதானத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு இல்லையா, ஜாத கர்மால இருந்து அதுக்கப்புறம் பையன் பிறக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் சௌல கர்மா பண்றோம், அதுக்கப்புறம் கர்மா பண்றோம், அதுக்கப்புறம் உபநயனம் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் அஷ்டவிரதங்கள் நடக்கிறது கல்யாணத்துக்கு முந்தைய நாள், அதுக்கப்புறம் விவாகமும் பண்ணிடுறோம், அதுக்கப்புறமாக அவனுக்கு சீமந்தமும் புன்சவனம் பண்றோம், சீமந்தம் பண்றோம், இப்படி எல்லாம் பண்றோம். இதெல்லாம் ரைட்டு. இதெல்லாம் பண்ணி உபாசனை வரைக்கும் 19 சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைய வரைக்கும் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு விதத்துல ரொம்ப பிரபலமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா பாக்கி 21 இருக்கு. அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய 21 இருக்கு. அதுதான் வைதிக கர்மாவாக இருக்கக்கூடிய 21 கர்மா. இப்போ இந்த விவாகம் ஆன பிறகு
பண்ண வேண்டியதாக இருக்கக்கூடியது 21 கர்மம். அது இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஏதோ சில ஃபேமிலியில தான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கா மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. அந்த தீட்சிதர் குடும்பங்கள்ல மட்டும்தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஆக்சுவலா எல்லாரும் பண்ண வேண்டிய கர்மம். அது என்ன ஆச்சு, இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியான வேத மந்திரங்களுடைய பிரயோகம் தேவைப்படுறது. அதிகமாக யஜ்ஞம் யார் முழுக்க வேதத்தை தியானம் பண்றானோ அவனாலதான் பண்ணக்கூடியதாக அமைஞ்சதுனால அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு போச்சு. ஆனாலும் விடாமல் இருக்கு. அதுலயும் சில பேரு இந்த முதல்ல அந்த 21 பாக்கி இருக்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். பாக்க யஜ்யங்கள் 7, பாக்க யஜ்யங்கள் 7, ஹவிர் யஜ்யங்கள் 7, ஹவிர் யஜ்யங்கள் 7, சோம யஜ்யங்கள் 7, சோம யஜ்யம். இது எல்லாரும் பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும். இதுல டவுட்டே வச்சுக்கூடாது. ஆனாலும் சில பேர் இப்போ அதுலயும் கொஞ்சம் பேர் இந்த பாக யஜ்யத்தை அந்த பாக யஜ்யங்கள் என்ன அப்படின்னா அஷ்டகா அப்படி கொஞ்சம் பேர் அஷ்டகா பண்ணிடுறாங்க இல்லையா. அந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கிறதுனால அதை சில பேர் பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்தாலி பார்த்தோம். அது இப்போ நிறைய பேர் இப்போ பண்றதையும் பார்க்கலாம். அது இப்போ மாதனா இருக்கவர்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகி அந்த ஸ்தாலி பாகத்தை அவகாசனம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவகாசனம் தண்ணி கரெக்டா தரிச தரிசனத்துக்கு அமாவாசைக்கும் பௌர்ணமியும் போதும் விடாம ஸ்தாலி பாகம் பண்றார்கள். அதுக்கப்புறம் பார்வணம் பண்றாங்க. அப்புறம் ஆக்ரஹாயணி அப்படின்னு ஒண்ணு டிசம்பர் மாசம் நம்ம நியூ இயர் சம்பந்தப்பட்டு அது வரும். அந்த ஆக்ரஹாயணி அது பேரே பாத்தீங்கன்னா அப்போல இருந்தா அதுல இருந்து வந்துதான் என்னமோ ஜனவரி 1 காஞ்சிபுரம் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்ராவணி சர்ப்பபல்லின்னு ஆவணியாவட்ட தண்ணிக்கு பண்ணக்கூடியது. அந்த பலாசையில மலரை வைத்துக் கொண்டு பண்ணக்கூடியது. அப்புறம் சைத்திரின்னு ஒண்ணு, அப்புறம் ஆஸ்வலிஜின்னு ஒண்ணு. இப்படி 7 பாக இயக்கியங்கள். அஷ்டகா, ஸ்தாலி பாகம், பார்வணம், ஆக்ரஹாயினி, ஸ்ராவணி, சைத்திரி, ஆஸ்வலிஜி அப்படின்னு பாக இயக்கியங்கள் இதுவும் பண்றாங்க. இதுக்கு மேல ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஆயுதாக்னி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அவர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னா அக்னி ஆதானம் செய்து கொண்டவர்கள். இந்த அக்னி ஆதானம் செய்து கொண்டவர்கள் பண்ண வேண்டிய கர்மாக்கள் ஹவிர் யாகத்திலையும் சோம யாகத்திலையும் வருது. சாதாரணமா இப்ப லோகத்துல பார்த்தோம்னாக்கா யாகம் பண்ணவர்களை தான் இதை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். பாக்கி பேர் யாரும் இதை அனுஷ்டிக்கிறாங்க தெரியல. யாகம் அனுஷ்டித்தாதான் இதை பண்ற மாதிரி இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னாக்க அக்னி ஆதானம். நல்லா வேதம் முழுக்க படிச்சிருக்கணும். படிச்ச பிறகுதான் அக்னி ஆதானம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு ஒய்ஃப் ரொம்ப கோஆபரேட் பண்ணணும். ஏன்னா கார்கபத்தியத்துல 24 hours இந்த அக்னியானது எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அந்த ரவுண்டா இருக்கக்கூடியது கார்கபத்தியம். அதுக்கு பக்கத்துல ரைட்ல உங்களுக்கு செமி சர்க்குலர்ல ஒண்ணு இருக்கும். அது பேர் தட்சிணாக்னி. எதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும், ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்கொயரா இருக்கும். அது ஆகவலீயம் அப்படின்னு பேரு. இப்படி இந்த மூர்த்தி வளர்க்கிறவன் தான் பிராமணன் இல்லையா. சாமின்னா அவனுக்கு அடையாளம் என்ன, 3 அக்னி ஆத்துல இருக்கணும். அந்த அக்னியில முக்கியமா இருக்கக்கூடியது இந்த கார்கபத்தியம். இந்த கார்கபத்தியத்துல இருந்து ஆகவலீயத்துக்கு எடுத்துட்டு போய்தான் அக்னி ஆதானம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு செரிமனி பண்ணி அவர் அக்னி ஆதானம் பண்ணிட்டாருன்னா அவருக்கு ஆயுதாக்னி அப்படின்னு பேர் வந்தது. அந்த ஆயுதாக்னிக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்காவா, டெய்லி அதை பண்ணணும். அதே சமயத்துல நிறைய ரிலாக்ஸேஷன். அவளுக்கு இந்த தர்மசாஸ்திரத்துல நிறைய விளக்குகள்லாம் இருக்கு. அவெல்லாம் எப்ப வேணாலும் போகலாம், என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம், சாப்பிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்றது. இந்த சன்னியாசிக்கு எப்படி சில ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆகுது. ஆனா அவளுக்கு எல்லாம் இறந்த பிறகு ரொம்ப கஷ்டமான கர்மாக்கள் எல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா அவள் யூஸ் பண்ணதான அந்த சிறுவம் அவள் யூஸ் பண்ணதானது எல்லாம் சேர்ந்து அவளோட போய் ஆகணும், சொர்க்கத்துக்கு போறது. அதனால ஒய்ஃப் வரணும், எங்க மசானத்துக்கு வரணும். அதே மாதிரி பையனும் மசானத்துக்கு வரணும். பையன் அம்மா தான் அக்னி எல்லாம் பண்ணோம். நம்ம இப்போ மசானத்துல 2வது நாள் காரியத்தை நம்ம முதல் நாளே பண்ணிடுறோம் இல்லையா. அடையெல்லாம் வச்சு 2 கண்டு 2 காது மூக்கு இதுக்கெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஆயுதாக்னி சமமா ஆயிட்டாருனாக்க அவருக்கு கோல்டுல இருக்கணும். இதெல்லாம் வச்சு அங்கேயே போய் அக்னியை கடைஞ்சி அந்த நெருப்புலதான் அவரை வைக்கணும் அப்படின்னு பித்ருமேத சம்ஸ்காரம் இருந்தார். சாதாரணமா இந்த பீச்சில் எல்லாம் ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். யாராவது போனா எல்லாரும் வந்துருவாங்க. இப்படி விசேஷமான விஷயங்கள் ஆயுதாக்னி பற்றி சொன்னோம். இது அக்னி ஆதானம் பண்ணினவர்கள். அக்னி ஆதானம் பண்ணியாச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க காத்தாலையும் சாயங்காலமும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியாகணும். அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியாகணும். டெய்லி அவ
அடுத்த நாள் அதை வெளியில எடுத்து விடணும். இல்ல இப்படி எல்லாம் நிறைய அவளுக்கு காரியங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அக்னிஹோத்திரத்தை எடுத்துட்டான்னு வச்சுங்க, தர்ஷ பௌர்ண மாசம் பண்ணி ஆகணும். தர்ஷ பௌர்ண மாசம் பண்ணி ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம்? அமாவாசை அன்னைக்கு அடுத்த நாளும் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாளும் நிச்சயமாக இங்க எப்படி ஸ்தாலிகாரத்துக்கு பண்ணிக்கிறார்களோ அதே மாதிரி தர்ஷ பௌர்ண மாசம் அப்படின்றது அந்த மார்க்கத்தினால அதை பண்ணி ஆகணும். அது மாத்திரம் இல்ல, ஆகிரயணம் அப்படின்னு ஒரு யாகம் இருக்கு, அதை பண்ணணும். இதெல்லாம் அபிரி யஜ்யங்கள் தான். நான் சொல்றது எல்லாமே அபிரி யஜ்யம் தான், சோம யஜ்யங்கள் கிடையாது. சாதுர்மாசியம் அப்படின்னு இருக்கு. சாதுர்மாசியம் அப்படின்னாக்க 3 விதமான சாதுர்மாசியம் இருக்கு. நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. ஒரு சாதுர்மாசியம் சன்னியாசிகள் எல்லாம் பண்ணக்கூடியது இல்லையா, 4 மாசம்னு பேரு. இப்ப 4 பட்சமா ஆகிட்டாங்க, மாசம் வை பட்சா அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கிறதுனால அதை வைத்துக் கொண்டு 2 மாசம் சன்னியாசிகள் எல்லாம் சாதுர்மாசியம் கேட்கணும். அதே மாதிரி கிரகஸ்தர்கள் முதல் 2 வாரம் பயோவிரதம், வெறும் பாயசம் சாப்பிடக்கூடாது, அடுத்த நாள் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது, அப்புறம் இந்த வீட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கீரை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, அப்புறம் காய்கறி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி 4 மாசத்துக்கு இவர்கள் சிக்கா ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் கிரகஸ்தர்கள். அது ஒரு சாதுர்மாசியம். அதை தவிர சாதுர்மாசியம் அப்படின்னாக்க இந்த அக்னிஹோத்திரம் பண்றவர்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய சாதுர்மாசியம் வைஸ்வதேவம், வருண பிரகாசம், சாகமேகம், சுனாச்சீரம் அப்படின்னு 4 யாகம் இருக்கு. இந்த யாகத்தை பண்ணுகிறார்கள். இதெல்லாம் எல்லாரும் எல்லா இடத்துலயும் பண்ணக்கூடியதுதான், வீட்லயே பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஆனா இது கூட நிரூட பசுபந்தம், சௌத்ராமணி அப்படின்னு இப்ப அபிரி யாகங்கள் என்னென்னு சொல்ல பாருங்க. அக்னி ஆதாரம், அக்னிஹோத்திரம், தர்ஷ பௌர்ண மாசம், ஆகிரயணம், சாதுர்மாசியம், நிரூட பசுபந்தம், சௌத்ராமணி, இப்படி 7 அபிரி யஜ்யங்கள் எல்லாரும் பண்ணிதான் ஆகணும். இதுல நிரூட பசுபந்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. நிரூட பசுபந்தம்னு ஒரு யாகம் இருக்கு. நிரூட பசுபந்தாத்மனே அனாமிதாபியாம் நமஹான்னு காதல ஊர்ந்துருக்கோம் அப்பப்போ. அப்புறம் சௌத்ராமணி அப்படின்னு, இந்த சௌத்ராமணி நிரூட பசுபந்தம் இது மட்டும் யாகசாலையில பண்ணக்கூடியது. இது வீட்டுல பண்ணாம யாகசாலையில பண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. இப்படி 7 அபிரி யாகங்கள் இருக்கு. இதை தவிர 7 சோம யாகங்கள் இருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் தீட்சிதருக்கு அது பண்ணாக்க மகர குண்டலங்கள்லாம் போட்டுருவா. அதெல்லாம் சோமயாஜி அப்படின்னு பேரு. அக்னிஷ்டோமம் அப்படின்னு ஒரு யாகம், சோம சம்ஸ்தை. அதுக்கு அடுத்தது அத்தியக்னிஷ்டோமம், அது ஒரு சோம சம்ஸ்தை. அடுத்தது முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஷோடசி அப்படின்னு ஒரு யாகம். அதுக்கப்புறம் வாஜபேயம், அதுக்கப்புறம் அதிராத்திரம், அதுக்கப்புறம் அப்தோரியாமம். இது 7 சோம சம்ஸ்தைகள் பண்ண வேண்டும். எல்லாரும் இதை பண்ணிதான் ஆகணும். அப்படி இருக்கு. இதுல இப்ப நம்மளுடைய டாபிக் நம்ம வருவோம். இது எதுக்காக அக்னிஹோத்திரே தர்ஷ பௌர்ணமாசையோ அப்படின்னு சொன்னதுனால அக்னிஹோத்திரம் என்ற கர்மத்திலையும் தர்ஷ பௌர்ணமாசம் என்ற கர்மத்திலையும் பசுபத்திலே நிரூட பசுபந்தம் என்ற கர்மாவிலையும் சாதுர்மாசியம் சொன்ன வைஸ்வதேவம், வருண பிரகாசம், சாகபேகம், சுனாச்சீரம், அந்த சாதுர்மாசியம் அப்படின்ற அந்த கர்மாக்களில் எல்லாம் இதை அனுஷ்டிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, சர்வேஷு யஜ்ஞ பிரதுஷி இதி அக்னிஹோத்ரே தர்ஷ பௌர்ணமாசையோ பசுபந்தே சாதுர்மாஸ்யேஷு அகோ ஆஹு சர்வேஷு யஜ்ஞ பிரதுஷி இதி. இது சர்வ கிரதுவிலையும் யூஸ் பண்ணலாம். யூபஸ்தங்கங்கள் இருக்கக்கூடிய கர்மாவா இருக்கட்டும், யூபஸ்தம்பம் இல்லாத கர்மாவாக இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதை அனுஷ்டிக்கலாம் இந்த ஆரணக்கேதுக சயனத்தை அப்படின்னு இந்த பிரம்மவாதிகள்னா இப்ப சர்ச்சை பண்ணாலும் பிரம்மவாதினோ வதந்தி கஸ்மாத் அக்னிஷ்டீயதே அப்படின்னு இந்த அனுவாகத்துல பேச இந்த பிரம்மவாதிகள்லாம் இப்படி தீர்மானம் பண்ணார்கள். இதற்கு பிறகு இல்லையா இந்த ஆரணக்கேதுக சயனம் இதை பத்திதான ஒரு 7 கேள்வி வந்தது. வேதமே படிக்கிறது. 7 கேள்வி, 7 கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் படிக்கிறது. இது யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா சம்பத்சரம் பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தோம். ஏதது அப்படின்னா ஷண்டிலர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷி இருக்கார். அந்த மகரிஷி வம்சத்துல பிறந்தவர்கள்லாம் இந்த ஆருணக்கேதுக சயனத்தை பற்றிய
கர்ம பலத்தை நிச்சயிப்பதற்காக ஒருவருக்கு ஒருவர் பிரச்சனம் செய்து கொண்டார்கள். அவர்கள் பிரச்சனை எப்படி அப்படின்னா வா அப்படின்னு இந்த நிபாதங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது? இந்த 3 பதங்களும் நிபாதங்களும் எதை குறிக்கிறதுன்னா இது தனி அர்த்தம் கிடையாது. இதெல்லாம் அவர்களுக்குள்ள பேசுவேன். இஸ் இட் நாட் சோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, இப்படி அல்லவா அல்லவா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இப்படி சண்டிலர்கள்லாம் பேசிக் கொண்டார்கள். என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் அப்படின்னாக்க முதல்ல கேட்டாரு, சமக்னீஞ்சின் சத்திரியமக்னீஞ்சின் வானஹா அப்படின்னாரு. இந்த சத்திர யாகம் அப்படின்னு பண்றாங்க. துவாதசாகம் அதுக்கு சத்திர யாகம்னு பேரு. இந்த சத்திர யாகத்துக்கு இந்த மகா அக்னியை வைத்துக் கொண்டு சயனம் பண்ணிக்கிறாரு. அக்னியை அடுக்கி பண்ணிக்கிறார்களே அந்த இஷ்டகையை வைத்துக் கொண்டு, இஷ்டகையில செங்கலை வைத்துக் கொண்டு பண்ணுகிறார்களே, அந்த சத்திரன்ற கர்மாவுக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னிய ஹோமம் பண்ணிக்கிற இந்த ஆவலைக்காட்டுக்கு சயனம் மாதிரி இந்த சத்திரியம் அக்னித்தை சின்வானஹா அப்படின்னா இந்த சயனம் பண்ணுகிறார்களே அவர்களுக்கு என்ன பலன்? தமக்னின் சிகிச்சை அப்படின்னு கேட்டார். அல்லையா, என்ன பயனை பெறுவார்கள் அப்படின்ற அர்த்தத்துல கேட்டார். அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் பதிலு? சம்பத்சரம் பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னா, அவர் நேர சம்பத்சரம்ன்ற பிரஜாபதி இருக்காரு, அவருடைய சாகித்யத்தை அடைவதற்காகத்தான் தான் இந்த சத்திரிய அக்னிய அவன் சயனம் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பிரஜாபதியினுடைய சாகித்யத்தை அடைவான் அப்படின்னு. உடனே அடுத்தவர் ஒருத்தர் கேட்டாரு, சமக்னி கிரிதே சாவித்திரம் அக்னியின் வானஹா அப்படின்னு கேட்டார். அவன் கேட்டான், இந்த சாவித்திரன்ற அக்னியை அடுக்கிறானே அவன் எந்த பலத்திற்காக இந்த சாதனமான அக்னியை அடுக்கிறான்? சாவித்திர சயன அனுஷ்டானத்தினுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு அர்த்தம். சாவித்திர சயனத்தினுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, அமம் ஆதித்யம் பிரத்யக்ஷேன, அமம் இதோ நம்ம டெய்லி பார்த்துருக்கோமே, அமம் இந்த ஆதித்ய சாம்ராஜ்யத்தை அவன் பெறுவான் அப்படின்னாரு. சாவித்திர யாகத்தை பண்ணா அவனுக்கு ஆதித்ய பற்றி இப்ப நம்ம பிரத்யட்சமாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆதித்யத்துடைய சாகித்யத்தை அவன் இறந்த பிறகு அடைகிறான் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சக்தியான யாகம் அது அப்படின்னு புரியுது. அதுக்கு அடுத்து ஒருத்தன் கேட்கிறான், நாச்சிகேத சயனம் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? கமக்னீஞ்சிரிதே நாச்சிகேதம் அக்னீஞ்சின் வானஹா அப்படின்னு கேட்டான். நாச்சிகேதம்ன்ற அக்னியை சயனம் பண்ணிக்கிறானே, அந்த மாதிரி அந்த அக்னியை அடுக்கி வச்சு சயனம் பண்றானே, அந்த நாச்சிகேத சயனம்ன்ற சயனத்தினுடைய அனுஷ்டானத்தினுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு. பிராணான் பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னாரு. வாயு சாம்ராஜ்யத்தை வாயு சாகித்யத்தை அவன் அடைகிறான்டா. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய வாயு லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாயு தேவதை ஸ்தானத்தையே அவன் அடைகிறான் இந்த யாகத்தை கொண்டுபவன் அப்படின்னாரு. நாலாவதா பேர் வெளியே வந்தார். அவளுக்குள்ள இதெல்லாம் சாண்டிலியர்கள் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காங்க. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார், சாதுர்ஹோத்திரியம் அக்னியின் வானஹா அப்படின்னு கேட்டார். சாதுர்ஹோத்திரியம்னு ஒரு அக்னி சயனம் இருக்கு, அந்த சயனம் அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டார். பிரம்ம பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னு, வேத புருஷனையே அவன் அடைகிறான், நேர வேதத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சக்தியா. அப்ப 5வது ஒரு யாகம் இருக்கு, அது என்ன? வைஸ்வரசிஜம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதை பண்றவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? தமக்னி திருதே வைஸ்வரசிஜம் அக்னியின் வானஹா. இந்த வைஸ்வரசிஜம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அக்னியை அடுக்கிறானே, அந்த செயலத்துக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்டார். அது சரீரம் பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னாரு. நேர ஹிரண்ய கர்ப்பருடைய சரீரத்தையே அவன் அடைகிறான் அப்படின்னு சொன்னார். அவன் சாகித்யத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு வைஸ்வரசிஜம் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப வசதியான யாகம். அவன் ஹிரண்ய கர்ப்ப சரீரத்தை போய் அடைகிறான், தேவதையாக ஆகிறான் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் 6வது கேள்வி சாண்டிலியர்கள் சமக்னி கிரிதே உபானு வாக்கியம் ஆசும் அக்னியின் வானஹா அப்படின்னு கேட்டான். உபானு வாக்கிய காண்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல சொல்லியிருக்கக்கூடியதான இந்த அக்னிசயனம் இருக்க, உபானு வாக்கிய காண்டத்துல படிக்கப்பட்டதான அந்த அக்னிசயனம் இருக்க, அவனுடைய பலன் என்ன? கமக்னி கிரிதே எந்த அக்னியை உபாசிக்கிறான், அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இமான் லோகான் பிரத்யக்ஷேன அப்படின்னா, நேர இந்த லோகங்களை எல்லாம் அடைவதற்கு சாதனமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா என்ன?
அவன் எல்லா லோகங்களையும் அடையலாம் மாதிரியான ஒரு யாகம் சாய்த்து ரொம்ப வசதியான ஆகும். உபானு வாக்கியமாசமத்தின்னு சொல்லிப்பாங்க. உபானு வாக்கியம் சொல்லக்கூடிய காண்டத்துல வேதத்துல படிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த செயலத்தை பண்ணுகிறவர்கள் எல்லா லோகத்துக்கும் போகக்கூடியதான ஒரு சக்தியை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் 7வது கேள்வி இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். கமக்னிங்கிருதே இமம் ஆருணக்கே கமக்னிங்கின்தான. இப்பதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. இதெல்லாம் ஆருணக்க சயனத்துக்கு தானே. கமக்னிங்கிருதே இமம் ஆருணக்கேது கமக்னிங்கின்தானஹா இதி அப்படின்னு கேட்டார். ஆருணக்கேதுகம் என்ற இந்த அக்னி சயனத்தை பண்ணக்கூடியவன், இதுல அக்னியை அட்டகையை வைத்து அடிக்கினவன், அவன் என்ன பண்ணா என்ன உலகத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு கேட்டார். தயே வாசௌ இதஸ்சா முதஸ்சாப்யதி பாதி கம் இதி அப்படின்னா இந்த லோகத்திலும் இதஸ்ச அமுதஸ்ச மேல் லோகம் சொர்க்கலோகத்திலும் நேர காணப்படுகிற எந்த சூரியன் அதுக்கு மேல போகாம அப்யதி பாதி அதுக்கு மேல அதிக்கிரமிக்காத நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனை அடைவதற்கு சாதனமாக இருக்கிறது தான் இந்த ஆருணக்கேதுக சயனம் அப்படின்றது. இந்த ஆருணக்கேதுக சயனத்தை அனுஷ்டிச்சேன்னா பூலோகம் சொர்க்கோகம் இவருக்கெல்லாம் அந்த வெளிச்சத்தை குறித்து சஞ்சரிக்கிற அந்த சூரியனுடைய சாயுத்தியத்தையே போயிடலாம். அது முதல்ல சொன்னது இந்த ஊர்ல பிரத்யட்சமா இருக்கக்கூடிய ஆதித்யர் அடைகிறான். இவர் அதுக்கும் மேல போகக்கூடியதான ஒரு சாயுத. அதனால ஆருணக்கேதுகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சம்பந்தம். அதெல்லாம் வைச சயனத்துக்கும் ஜலத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா, யோ அக்னேர் விதூயா வேத மிதுனவான் பவதி ஆபோவா அக்னே விதூயா மிதுனவான் பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னு ஆருணக்கேதுகம்ன்ற அக்னியோட சரியா இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள்களை எல்லாம் அறிந்து யார் ஒருவன் இந்த ஆருணக்கேதுக சயனத்தை செய்கிறானோ, யஹா அக்னேகே விதூயா வேத இதுல பிரியாததாக இருக்கக்கூடிய அந்த திரவியங்களோட சேர்ந்து இந்த ஆருணக்கேதுக சயனத்தை இந்த அருணாபக்ஷத்துல சொன்னதெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அவன் பண்ணிக்கிறானோ அவன் என்ன வாழான் மிதுனவான் பவதி அப்படின்னா மிதுனவான் பத்னியோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதாக அமைதான். அவனுக்கு பத்னியினுடைய வியோகமானது ஏற்படுவதில்லை. பர்த்தா வியோகமோ பத்னி வியோகமும் இல்லாத ஒரு நிலையை அடைகிறான். ஆபோவா அக்னேர்மிதூயாக. ஏன் அக்னிக்கும் ஜலத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் நமக்கு தெரியாதப்பா. அதுக்கும் இருக்க முடியாத சம்பந்தம். இல்லையா ஹைட்ரஜன் 2 பெரிய ஆக்சிஜன் ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடியது இல்லையா. இந்த அக்னியும் அந்த ஜலத்தையும் பிரிக்க முடியாது. ஆகையினால ஜலம் அக்னியோட எப்படி சேர்ந்திருக்கோ அதே மாதிரி இவன் பத்னியோட சேர்த்து இருந்துட்டு மிதுனவான் பவதி இந்த அக்னிக்கும் ஜலத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் மாதிரி இவன் தன்னுடைய ஆத்துக்காரியோடைய வெகு நாள் சௌக்கியமாக இருப்பான். அதுதான் இந்த ஆருணக்கேதுக சயனத்தினுடைய பலன் அப்படின்னு சொல்லி 89 பஞ்சாதிகள் இதோட முடிவடைந்தது. 22வது அனுவாதமும் முடிவடைந்தது. இதற்கு பிறகு 23வது அனுபவம். ஆபோவா இதம் ஆசன் சலிலமேவ சப்ரஜாபதிர்யேக புஷ்கர பர்ணே சமபவதி தஸ்யாந்தர் மனசி காமஸ் சமவர்த்தத இதகும் சுஜேயமமிதி தஸ்மாத் யத்புருஷோ மனசதி கச்சதி யத்வாசா வததி தத்கர்மணா கரோதி ததேஷாப்யனூக்தா காமஸ்ததக்ரே சமவர்த்ததாதி மனசோரே தப்ரதமம் யதாசீத் சதோ பந்துமசதி நிரவிந்தன் இது பிரதீத்யா கவியோ மனீஷைதி கைவந்தம் உபனவதி யத் காமோ பவதி ய ஏவம் வேத சதபோ தப்யத சதபஸ்தப்த்வா சரீரமதூனுத தஸ்ய மாகும் சமாசீத் ததோ அருணகேதவோ வாதரசனா ரிஷய உததிஷ்டன் ஏனகாஹ ஏவைகானசாஹ ஏவாலாஹ ஏவாலகில்யாஹ யோரசஹ சோஹபாம் அந்தரதக் கோர்வம் பிரதக் ஊதகம் சத்பந்தம் தமப்ரவீத் மம வேத்ய குணாதுசா சமபூத் நேத்யத் பிரவீத் ஊர்வமேவ அஹமிஹாசமிதி
तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वा उदतिष्ठति तमब्रवीत् त्वं वै पूर्वगुं समभूः त्वमिदं पूर्वं कुरुष्वेति चैत आदायापः अंजलिना पुरस्तादुपाददात् देवाश्येवेति तद आदित्य उदतिष्ठति सा प्राची दिक् अतः अरुणकेतुर् दक्षिणत उपाददात् एताश्यग्न इति ततो वा अग्निरुदतिष्ठति सा दक्षिणा दिक् अतः अरुणकेतुः पश्चादुपाददात् एवा हि वायो इति ततो वायुरुदतिष्ठति सा प्रतीची दिक् अतः अरुणकेतुरुत्तरत उपाददात् एवा हि इन्द्रेति ततो वायुन्द्र उदतिष्ठति सौदीची दिक् अतः अरुणकेतुर् मध्यम उपाददात् एवा हि पूषन्निति ततो वै पूषोदतिष्ठति सेयन् दिक् अतः अरुणकेतुरुपरिष्टादुपाददात् एवा हि देवा इति ततो देवमनुष्या पितरः गन्धर्वा अप्सरश्च उदतिष्ठन् स ऊर्ध्वादिक् सा विप्रुषो विपरापतन् ताभ्यो असुरा रक्षाकुं सिकिसाशाश्च उदतिष्ठन् तस्मात् ते पराभवन् विपृभ्यो हि ते समभवन् तदेशाप्यनूक्ता आपोहयत् बृहती गर्भमाजन्ने दक्षं ददाना जयन्ती स्वयंभुं तद इमे जसृज्यन्त सर्गाः अभ्यो वा इदगुं समभूत् तस्मादिदगुं सर्वं ब्रह्म स्वयं विदिति स्मादिदगुं सर्वगुं शीतलमिव अध्रुवमिव अभवत् प्रजापतिर्वा वदति आत्मनात्मानं विदाय तदेवानुप्राविशति तदेशाप्यनूक्ता विदाय लोकान् विदाय भूतानि विदाय सर्वा प्रदिशो दिशश्च प्रजापति प्रथमया ऋतस्य आत्मनात्मानमभिसंविवेशे अभिसंविवेशेति सर्वमेवेदम् आप्त्वा सर्वमवरुद्ध्य तदेवानुप्रविशति य एवं वेद श्रीजायासुवत्सलाम्पादमेतु सूर्यनारायण स्वामिने नमः ओम नमो नारायणाय 23வது அனுவாகம் ஆருணகேதுக்க சயனத்தையும் ஜலத்தையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடியதான் அவ்வளவு பெரிய வசதியான யாகம் இந்த ஆருணகேதுக்க சயனம். ஒவ்வொரு திக்குகளும் எப்படி வந்தது, அந்தந்த திக்குகளுக்கு திக்காளர்கள் என்று சொல்லி இருக்காங்க. அந்தந்த திக்குக்கு ஒரு திக்குக்கு தளத்துல அதுக்கு திக்பாலகரா இந்திரன் இருக்கார். அவர் எப்படி இருக்கார்? யானையை வாகனமாக வைத்துக் கொண்டு இருக்கார். அவர் வெஸ்ட்ல யார் இருக்கார்? முதலையை வாகனமாக கொண்ட வருணர் இருக்கார். சவுத்துல யார் இருக்கார்? யமன் இருக்கார். அவர் எருமை வாகனத்தோடு வைத்துக் கொண்டிருக்கார். வடக்குல யார் இருக்கார்? சோமன் இருக்கார். குபேரன் இருக்கார். அவர் ஒரு ஆடை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார் வாகனமாக. அதுக்கப்புறம் ஆக்னேயத்துக்கு இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்துலாம் சொல்றாங்க. ஆக்னேயத்துலதான் கிச்சன் இருக்கணும். அது என்ன அப்படின்னாக்க ஆக்னேயம்னாக்க செம்மறியாடு இல்லையா? சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது செம்மறியாடை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார். சவுத் ஈஸ்ட்ல. சவுத் வெஸ்ட்ல நிர்முத்தி அப்படின்னு ஒரு தேவத்தை இருக்கார். அது அவர் பேய வாகனமாக வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நார்த் வெஸ்ட்ல யார் இருக்கார் அப்படின்னாக்க வாயு இருக்கார். நார்த் ஈஸ்ட்ல யார் இருக்கார்? அவர் வாயுக்கு மான் வாகனமா இருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட்ல யார் இருக்கார்? ஈசானன் இருக்கார். அவருக்கு எது வாகனம்? எருது அப்படின்னா நம்ம வச்சிருக்கல திக்பாலர்கள் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். வாஸ்து சாஸ்திரம் எல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்க வச்சுக்கோ, இங்க வச்சுக்கோ, இங்க சவுத்துல வைக்காத, அது யமனுடைய திசை, இது நார்த்துல வைக்காத, அது சோமனுடைய இது, குபேரனுடைய திசை, அந்த இடத்துல போய் நீ ஹீரோ வச்சானாக்கா நல்லா பணம் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹோமம் பண்ணும்போது, ஹோமம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஆச்சாரியர் சொல்லுவாரு, அக்னேய ஸ்வாகா அக்னே இந்திராய யமன் நிருதி வருணன் அப்படி 4 பக்கமும் அக்ஷதை போட்டு சர்வேபியோ பிராமணேபியோ நமஹ இல்லையா ஆத்மனே நமஹ அப்படின்னு நம்ம அக்ஷதை போட்டுக்கோங்க. அது திக்குகள்லாம் இங்க கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது வேதங்களுக்கு வேதம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால
இங்க அதே மாதிரி எப்படி இந்த திசையெல்லாம் வந்தது அப்படின்னு இந்த பகவான், இந்த அக்னி பகவானும் ஜலம அஞ்சலியினால எப்படி அந்த ஜலத்தை ஆறும் தேர்தலை சயத்தை பண்ணி கொண்டு போனாங்களோ அந்த திக்குல அந்த தேவதை உண்டானார்கள். எப்படி இந்த உலகம் முழுக்க உண்டாச்சு, உலகத்துல எப்படி மனிதர்கள் உண்டானார்கள், அதுக்கப்புறம் கந்தர்வர்கள் எப்படி உண்டானார்கள், தேவர்கள் உண்டானார்கள், மனுஷர்கள் உண்டானார்கள், பிசாசிகள்லாம் எப்படி உண்டாச்சு அப்படின்றதுல இருந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ணா அதனுடைய சிருஷ்டியினுடைய விஷயங்கள், அதுல ஆறுநட்சத்திர சயனத்தினுடைய இன்வால்மெண்ட் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அதனுடைய கனெக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆறுநட்சத்திர சயனத்தையும் அந்த ஜலத்தினுடைய கனெக்ஷனையும் சொல்லி சொல்லி அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரி ஆபோவா இதம் ஆசீத் சலிலம் ஏவ அப்படின்னு சலிலம் ஏவ. நாம நேரில் பார்க்கிற உலகம், இந்த உலகம் இருக்க இப்ப நமக்கு எல்லாம் தெரியல, நம்ம ஏதோ இங்க நடந்து உண்மையிலேயே என்னவா இருந்தது, நம்ம எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி, இந்த உலகம் வரத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு ஜலம் தான் இருந்தது. அந்த ஜலத்துலதான் இந்த பூமி வந்திருக்கு, அந்த பூமியில தான் நம்ம எல்லாம் இப்ப நெய்யிட்டு இருக்கோம், விவகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால ஆபோவா இதம் ஆசீத் சலிலம் ஏவ, எல்லாமே அப்படிதான் இருந்தது. ச பிரஜாபதி ஏகா, அப்போ பிரஜாபதி ஒருத்தர் தான் தனியாக இருந்தார். புஷ்கர பர்மோ அபவது சமபவது, அவர் என்ன பண்ணார், தாமரை இலையை ஏற்படுத்தி கொண்டார். தெப்பமாக ஆளிலை பறக்கிற மாதிரி இந்த பதக்கிற மாதிரி எல்லாம் இந்த கான்செப்ட் வச்சிருந்தா பாக்குறோம். இந்த நோவா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஆனவுடனே அந்த கோட்டில போனாரு அப்படின்றால எல்லா வேதத்துல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் தான். இந்த ஜலத்துல ஒரு தாமரை ஏற்படுத்தி அதுல பிரஜாபதியானவர் ஆவிர்வாவத்தை அடைந்தார். அப்புறம் அவர் மனசுல சசிய அந்தர் மனசி காம சமவர்த்தத, அவருடைய அந்தர் மனசுல ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது, காமானது ஏற்பட்டது, சங்கல்பமானது உண்டாச்சு. அது என்ன, இதம் சிஜேயம் இதி, இப்படி இந்த உலகத்தை நாம ஏன் படைக்க கூடாது அப்படின்னு ஜெகத் சிருஷ்டி ஏற்படுவதற்கு முன்னாடி சங்கல்பம் ஏற்பட்டது. அதற்கு பிறகு இல்லையா, இதம் சிஜே தஸ்மாத் யத் புருஷோ மனசதி கச்சதி, அந்த பிரஜாபதியினுடைய வம்சத்துல பிறந்த மனிதன் இல்லையா, அவன் என்ன ஆச்சு, அவனும் மனசோடையே பிறந்தான். அவன் அதனால என்ன ஆச்சு, இந்த மனிதர்கள்லாம் என்ன ஆச்சு, பிரஜாபதியினுடைய வம்சத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்ததுனால நம்ம எல்லாம் மனசுலதான் ஆசைகள்லாம் வரா மாதிரி ஆயிடுச்சு. மனச விரும்புறோம், மனசுல விரும்பினதுனால அதை என்ன பண்றோம், உடனே அதை சொல்லி காமிக்கிறாங்க. வாச்சா தத் வாச்சா வஜதி வததி, அவர் வாயில அதனால என்ன பண்றான், அந்த வாக் சரீரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த வாக்குனால அதை சொல்லிக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு தத் கர்மனா கரோதி, அதுக்கப்புறம் செயல்ல ஈடுபடுகிறோம். நாம எந்த காரியம் பண்ணாலும் இல்லையா, அதனால மனோவாக்காயம் அப்படின்னு காயமன்மன காரியமுத்தமம் பூஜனம் ஜப சிந்தனம் பவார். எதுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, காயம் எதுக்கு கொடுத்தார், பூஜை பண்றதுக்கு. காசு எதுக்கு கொடுத்துருக்கார், மந்திரத்தை சொல்றதுக்காக கொடுத்துருக்கார். மனசு எதுக்கு சொல்லி சதா சர்வகாலம் ஜெயித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய என்ன, அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கார். அந்த மனசு இல்ல என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் பேசணும், எதை பேசுறோமோ அதை செய்து முடிக்கணும். செயல், பேச்சு, நினைப்பு எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கணும். அப்படின்னா பகவத்கீதையில நிறைய உபதேசங்கள்லாம் பண்ணார் இல்லையா. தத் வாச்சா வததி தத் கர்மனா கரோதி ததேஷாப்யனூக்தா, இத மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் உண்டானது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ருக்க மந்திரமும் இருக்குப்பா. அந்த ருக்கானது என்ன சொல்லுது, காமஸ்ததக்ரே சமவர்த்ததாதி மனசோரே தத்பிரதமம் யதாசீத் சதோ பந்து மசதிகர விந்தன் இது பிரதீட்சியா கவயோ மனீஷேதி. காமஸ்ததக்ரே இல்லையா, முதல்ல சிருஷ்டிச்சி காலத்துல பிரஜாபதி என்ன பண்ணார், எல்லா லோகத்தையும் சிருஷ்டிப்போம், சமவர்த்தத சமயக் உற்பன்னா இல்லையா அப்படின்னு காரியமாக அவர் என்னாச்சு, சிருஷ்டிப்போம்னு சங்கல்பத்தை பண்ணார். சங்கல்பம் பண்ணவர் மனசோரே பிரதமம் ஏதாசி, அவர் ஒரு காரியத்தை பிளான் பண்ணார். மனசுல நினைச்சாரு, ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா நம்ம முதல்ல திங்க் பண்ணிடணும், அது தானே. அப்படி பண்ணிட்டா, நீங்க நாளைக்கு இப்போ வரலட்சுமி விரதம் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க, முதல்லயே பிளான் பண்ண வேண்டியது. இந்த காரியத்தை நம்ம உண்டாக்கணும், ஏதோ பாக்கெட்ல உண்டாக்கணும் நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு. இதான் என்ன அர்த்தம், அந்த அரிசி மாவை அரிசி வச்சுக்கணும் இல்லையா. அது எல்லாத்தையும் நம்ம பிளான் பண்ற மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்தை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக
அந்த காரியத்துக்கு பிரதமம் எதாசீத், அதுக்கு காரணமான விஷயங்கள் என்னவோ அது எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணார். சதோ பந்தம் அசதி நிரவிந்தன். அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு, அவ்யக்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை அவர் வியக்தமாக பண்ணணும் அப்படின்னு அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னு நிரவிந்தன் லப்தவந்தா அப்படின்னார். இப்படி மாசை சிருஷ்டிக்க வேண்டும் நிர்ணயம் பண்ணிக்கொண்டு ஒரு ஸ்தூல ரூபத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அவ்யக்தத்தை மாற்றி அதற்கு பிறகு அதை வியக்தமாக பண்ண வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணார். இப்படி எதற்காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை கொண்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதை இந்த ஜகத்தை படைப்போம் முடிவு பண்ணார். முடிவு பண்ணி மனசுல இந்த பிரஜாபதிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கவையா மனிஷா இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை படைப்போம் முடிவு பண்ணி பண்ணிட்டார்கள். உபைனம் உபநமதி காமோ பவதி ஏவம் வேத. இந்த பிரஜாபதி தான் இந்த உலகத்தை இப்படி எல்லாம் கொண்டு பண்ணினார் அப்படின்ற விஷயம். அது எதுக்கு சார் எங்கிட்ட சொல்றான்னு கேட்காதீங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா போனேன்னு உபைனம் இந்த மாதிரி ஒரு புக் இருக்கு. இதே மாதிரி அருண பிரஷ்னத்திலையும் சொல்லியிருக்கு, தைத்திரிய ஆரண்யத்திலையும் அப்படின்னு யார் ஏவம் வேத வித்வத் வாக்கியம் இருக்கு. இப்படி யார் அறிகிறானோ அம்மா அந்த மனிதனை உபைனம் ததுபனிபதி காமோ பவதி, எந்த காமனைகள் அவன் நினைத்தாலும் நல்ல காமனைகள். இந்த அருண பிரஷ்னங்கள்லாம் படிக்கிறவர்கள், இந்த அன்சோனி நமஸ்காரம் பண்றவர்கள் எல்லாம் நல்லதை நினைக்கிறார்கள். ஏன்னாக்க அவர்கள் எதை நினைக்கிறார்களோ உபைனம் ததுபனமதி அதை அவர்கள் நிச்சயமாக அடைவார்கள். அவர்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை அடைவார்கள். எப்படி பிரஜாபதியானவர் விரும்பி இந்த உலகத்தை படைத்தாரோ அந்த மாதிரி அதுல இருந்து வந்து வழித்தோன்றலாக இருக்கக்கூடிய இவர்களும் இந்த மனிதர்களும் அதே மாதிரி இந்த விஷயங்களை எல்லாம் தன்னுடைய முன்னோர்களை பற்றியதான இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அறிந்ததுனால இவர்களுக்கு என்ன ஒரு பவர் வருது அப்படின்னா, இவர்கள் எதெல்லாம் ஆசைப்படுகிறார்களோ அதெல்லாம் அவர் அதெல்லாம் நடந்துகிறது அப்படின்னு. இது நடுவில் ஒரு பலன் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பிரஜாபதி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, சதப்போ தப்பியத அவர் என்ன பண்ணார், எப்படி சிருஷ்டிக்கணும் அப்படின்னு தபஸ் பண்ணார், ஆலோசனை பண்ணார். சதபா தத்வா அப்படி ஒரு ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, சரீரம் அசூனித சரீரத்தை ஒரு அழுப்பு எல்லாம் ஒரு கர்ஜனை பண்ணும். அவர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ண, சரீரம் அசூனித அப்படி ஒரு சிலிப்பு இந்த சரீரத்தை அறுத்தார். செயன்மாகும் சமாசா ஆசீட்டு அவர் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாம்சத்திலிருந்து யார் வந்தார், தத்தோ அருணஹா கேதவஹா வாதரசனஹா ரிஷயஹா உததித்தன். அதுல இருந்து அருணர் என்ற பெயர் உள்ள ரிஷிகளும் கேதவஹா எல்லாம் பெற்றிருப்பாங்க. அருணர் அப்படின்னு போல அருணாஹா அப்படின்னு அருணர் அருணாஹா எனக்கூடிய ரிஷிகளும் கேதவஹா கேதுக்கள் என்ற பெயர் உள்ள அந்த ரிஷிகளும் வாதரசனம் என்ற பெயர் உள்ள ரிஷிகளும் இவர்கள் எல்லாம் உண்டானார்கள். அதுக்கு மட்டும் இல்ல, அது மட்டும் இல்ல, ஏனக்காஹா பிரஜாபதியினுடைய நகத்திலிருந்து ஏத்தே வைகானசர் என்ற மகரிஷிகள் எல்லாம் பிரஜாபதியினுடைய நகத்திலிருந்து வந்தார்கள். ஏவாலாக அவருடைய ரோமத்திலிருந்து, வாலக்கில்யாக அவருடைய ரோமத்திலிருந்து சாராம்சமான வாலக்கில்யர் என்ற மகரிஷிகள் எல்லாம் உண்டானார்கள். யோ ரசஹா அவருடைய சரீரத்துல சாரமாக இருக்கக்கூடிய ஜலத்தின் நடுவுல சோ அப்பாம் அந்தரத கூர்மே ஓதகம் சத்பந்தம் ஆமை ரூபமாக பரமாத்மாவும் அவதரித்தார். அப்போ ஆமைக்கும் ஆமரூபமாக அவதரித்த பரமாத்மாவுக்கும் பிரஜாபதிக்கும் ஒரு சம்பாஷணம் நடந்தது. அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் ஜலத்தை தான் ஆமைய நீ வந்த அப்படின்னு பிரஜாபதி சொன்னார். அந்த ஆமை வந்துட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது, நீ இந்த ஜலத்தை உண்டு பண்றதுக்கு முன்னாடியே நான் இருக்கேன், இந்த ஜலம் தான் அப்புறம் வந்தது, நான் வந்து ஜலத்துல வந்தேன்னு சொல்லாது, இந்த ஜலம் வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் தான் இருக்கேன், இப்ப
சொல்றது யாருன்னு பார்த்தா உள்ள பரமாத்மா தான் அவரு. ஏக்கமேவ இந்த மாதிரி ஆசி இதுல ஸ்வேதகேதுக்கு அவர் சொன்னாங்க. ஸ்வேதகேது பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி சதேவ சௌமியா இதமக்கிற ஆசி ஏகமேவ அத்விதீயம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஆமரூபமாக பரமாத்மா அதை சொன்னார்ந்த விஷயங்கள்லாம் வருது. இதை அடுத்த வாரம் கவனிப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி